الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوهى لها يومئذ
يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وآفنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار. 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 اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فهينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إلهي يا ربنا. سبحان الله
الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال ونعمة. الله أكبر. الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah Masjid Al-Barakah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ucap puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan, terutama nikmat iman, Islam, sehat walafiat, sehingga sholat subuh kita pada hari ini kita bisa melaksanakan secara berjamaah. Walaupun mungkin gerimis, ini enak tidur kalau bahasa saya, gerimis, gerincik-gerincik, apalagi sekarang subuhnya jam 4 lewat 5 menit. Subhanallah, sangat luar biasa. Dulu pernah saya bilang subuh paling malam jam 4 lewat 12. Ternyata sekarang makin malam, ya, makin malam nih. Tahun-tahun ini gitu ya, jam 4 lewat 5 menit. Nah, tapi kadang-kadang baru jam 4 sudah kedengaran azan dari tempat yang jauh ya. Nah, ini perlu kita perhatikan waktu sholat itu. Kalau kurang waktu sholat maka tidak sah ya. Kalau sengaja gitu, artinya tanpa kesalahan atau kekeliruan gitu, kita dengan sadar melaksanakan sholat belum masuk waktu, maka ini tidak sah ya. Maka lebih baik kalau memang ragu, dilewatkan sedikit. Umpama sholat zuhur jam 12, ya jam 12 lewat 5 atau lewat 10. Kalau memang itu ragu. Tapi lebih baiknya lagi sholat tepat waktu kan, seperti itu. Jadi ini kita harus paham kan. Ketika kita menjadi pemimpin, menjadi guru, menjadi apa, ini harus paham kita. Karena kalau kita tidak menguasai, maka kita sendiri akan sesat dan akan menyesatkan orang lain. Sementara kita hidup di dunia ini ibadah kepada Allah, semua akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan yang kita lakukan, yang kita kerjakan di keseharian kita, itu sudah tepat apa belum. Nah, jadi paling tidak harus ada usaha ya. Kalau zaman dulu mungkin hidup di pegunungan, nggak ada internet, nggak ada listrik, kiai belum pernah kita dengar ceramahnya, wallahu alam ya, karena keterbatasannya, jadi tidak mengetahui secara keilmuan dan lain sebagainya, wallahu alam. Nah, tetapi pada saat ini kita tidak bisa lagi, oh Ustaz saya nggak tahu, nggak bisa. Karena segala sesuatu sudah mudah kita dapatkan, sudah kita informasi yang akurat yang bisa kita memilah-memilih, tinggal kecenderungan hati kita mau beriman apa tidak sama Allah. Ya.
ketika di akhirat nanti, kalau kata Ustaz Toha, 4 perkara. Ya, 4 perkara. Nah, Ustaz Toha ini selalu 3 perkara, 4 perkara. Nah, kalau diejek, diledek-ledek Ustaz Toha ini 4 perkara mulu. Ya. Tapi jangan bikin perkara, nanti repot Ustaz. Ya. Bikin perkara jadi repot kita. Nah, mudah-mudahan ya. Jadi di akhirat nanti, kata Nabi Muhammad SAW, tidak akan beranjak 2 telapak kaki seorang hamba sebelum dia ditanya 4 perkara. Yang pertama adalah umurnya. Ya. Nah, kalau kita paham bahwa hidup ini adalah ujian, maka umur ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur kamu itu dihabiskan untuk apa? Kemudian yang kedua, dengan tentang badannya. Jadi badannya ini digunakan untuk apa? Untuk apa badannya? Karena di zaman dulu itu, zamannya Jahiliyah, Sayyidina Umar itu pegulat yang paling handal, yang tidak terkalahkan. Ya. Badannya kekar, tegap. Nah, jadi ada manusia ini, orang ini yang menggunakan badannya untuk kezoliman ada. Jadi bodyguard, ya. Jadi penagih hutang sampai bunuh-bunuh orang. Nah, ini ada kayak begitu. Nah, maka akan dipertanyakan nanti oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Kemudian yang ketiga tentang ilmunya. Ilmunya ini digunakan untuk apa? Maka sekarang terkenal, artinya zaman sekarang ini orang yang pintar, tapi justru dia pintar mintarin orang, ngakalin orang, memeras orang dengan ilmunya, dengan pengetahuannya, ya. Terus kemudian menzolimi orang dengan ilmunya. Ya. Ada juga oknum-oknum yang disebut di bidang agama ini menjual ayat-ayat Allah. Dia bawa dalil. Ya. Kalau belum kebagian duitnya, duit korupsi, belum kebagian haram, kenceng banget. Kebagian dikit haram, pelan. Ya. Begitu kebagiannya lagi lihat halom. Akhirnya begitu. Nah, ini memang sifat manusia. Ya. Jadi ilmunya ini ada yang dia dibawa menyesatkan orang lain. Padahal dia tahu. Nah, maka kita harus paham bahwa setiap ilmu, terutama ilmu agama, ya, walaupun ilmu lain juga dipertanyakan nanti oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dipergunakan untuk apa ilmunya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, kata Nabi, yang akan ditanya adalah tentang hartanya. Nah, tetapi pertanyaan harta ini ada 2. Dari mana didapat, kemana dibelanjakan. Ada orang yang didapatnya halal, dibelanjakan ke yang haram. Tentu ketika mendapatkan dia dapat pahala, tetapi begitu mengeluarkan dia mendapat dosa. Ada orang yang membelanjakan dapatnya halal, kemudian dibelanjakan kepada yang halal. Nah, ini yang tepat. Nah, kemudian ada orang yang mendapatkan haram, dibelanjakan atau dipergunakan ke yang halal, yang baik. Diterima atau enggak gitu? Enggak diterima. Di dalam hadis Nabi, innallaha thayyibun, Allah itu baik, dan dia, Allah, tidak akan menerima kecuali harta yang baik. Maka duit korupsi, duit boleh maling, duit boleh zolim, ini ketika disedekahkan, dihargakan, maka dia tidak akan mendapatkan manfaat dari apa yang dia kerjakan. Itu seperti itu. Kemudian ada juga yang mendapatkan dari harta yang haram, dibelanjakan ke tempat yang haram. Nah, ini lebih parah lagi. Ya. Udah nggak memberi manfaat
beramal, berdosa, dapat dosa katanya. Seperti itu. Nah, maka Bapak Ibu hadirin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Abbasah, Allah Subhanahu wa taala berfirman mulai dari ayat 33 yang sering saya sampaikan. Ini ayat ini saya jujur, Pak. Kenapa favorit ya, sering saya baca? Karena ketika kita ingin bersenggolan dengan hal-hal yang haram, maka ada seolah pagar gitu, rem gitu ya. Karena kita tahu konsekuensi dengan apa yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Abbasah ayat 33, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza ja'atis shakhah, maka apabila datang tiupan sangkakala kedua. Sangkakala kedua ini kalau kata Ibnu Abbas di dalam tafsir tafsirnya ya, dijelaskan bahwa khosoh ini nama hari kiamat ya. Nama hari kiamat ya, di dalam tafsir Ibnu Katsir. Yauma yafirul mar'u min akhi, pada hari itu manusia lari dari saudaranya. Lari, Pak. Nanti di akhirat. Kita sekarang berteman ya, bersaudara dengan yang lain, nanti lari, nggak mau lagi peduli. Ya. Wa ummihi wa abi, jangankan dari saudaranya, dia pun akan lari dari ibu. Wa ummihi wa abi, dan lari dari ibu dan bapaknya. Nggak peduli lagi sama ibu kita nggak peduli. Wa sahibatihi wa bani, dan lari dari istri dan anaknya. Dari pasangan-pasangan lari, suami lari dari istri, istri lari dari suami, ya. Dan lari juga dari anak-anaknya. Kenapa mereka semua lari? Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Karena pada hari itu manusia mempunyai urusan yang sangat berat. Karena apa? Karena itu tadi. Mama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Allah akan menampakkan pekerjaan-pekerjaan kita selama hidup di dunia ini, Allah akan tampakkan dan Allah akan memberikan ganjaran. Saking beratnya pada saat itu, di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, Nabi Isa pun berkata, saya tidak bisa menolong ibu saya seandainya ibunya ini Maryam binti Imran ini. Maryam bukan binti Imran, Maryam. Siti Maryam ini ibu dari Nabi Isa ini, dia tidak bisa memohonkan ampun apabila mempunyai dosa. Ada seperti itu. Luar biasa. Nabi Adam pun bingung, semua bingung. Ya, kecuali Nabi Muhammad SAW. Wujuhu yauma idzin musfirah. Pada hari itu Allah Subhanahu wa taala ceritakan, pada hari itu ada wajah yang berseri-seri. Bahagia dia dengan amalan di dunianya karena baik, karena bagus pahalanya. Di amal soleh, pada hari itu wajah berseri-seri. Dohikatum mustabsyirah, tertawa gembira dia, senang dia. Ya, karena di dunia ini dia ibadah. Orang zolim kita enggak, orang tidur kita sholat, orang enggak sholat kita sholat, orang enggak puasa kita puasa, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa wujuhu yauma idzin 'alaiha ghabarah, dan pada hari itu pula ada wajah yang tertutup debu, suram. Karena di dunianya enggak baik. Takut dia. Nauzubillah, semua nauzubillah. Tarhaquha qatarah, tertutup oleh kegelapan, ditimpa kehinaan dan kesusahan. Susah dia menghadapi itu tadi, menghadapi hisab dari Allah Subhanahu wa taala yang semua nampak di hadapan mereka. Sebagian manusia berkata, manusia yang celaka ini berkata, ini buku apa ini ya? Dia kaget, sampai senyum, sampai duduk, sampai amal 1000, sampai amal 100, terkecil itu dilihat oleh kita.
Apa sih amal kita pada saat itu yang paling kecil? Katakanlah senyum kita terhadap sahabat kita. Maka sebagian manusia yang berdosa ini kaget dia melihat catatan kitab amal hidup itu tidak ada terlewat sekecil pun. Kaget dia. Kemudian dia berkata, seandainya saya mengetahui lebih baik saya tidak ada, lebih baik saya jadi tanah, lebih baik saya jadi binatang, jadi aja dan lain sebagainya. Saking begitu dia kaget ketika melihat amal catatan yang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kesempatan sekarang ini kita dengan bagaimana kondisi saudara-saudara kita. Kata Nabi, kita ini muslim sama muslim ini bagaikan ibarat satu tubuh. Kalau satu tubuh sakit, maka akan merasakan seluruh badan sakit. Ketika kaki kesandung, maka mulut akan berkata, aduh. Kemudian mata akan mengeluarkan air mata, hati akan meringis. Nah, kemudian bagaimana dengan saudara-saudara kita di Palestina? Diuji nih iman kita. Mampu nggak kita berdoa untuk orang-orang Palestina, saudara-saudara? Ada nih duit kita. Keluarin apa enggak kira-kira? Disitulah diuji. Malu 5.000? Enggak usah malu. Itu tergantung kemampuan kita. 100.000, 200.000. Maka alhamdulillah juga kami pengurus Masjid Al-Barkah kemarin sudah kita sampaikan dan sudah saya bagikan di grup, mendapatkan sebesar kurang lebih 20.800.000 sekian, ya. 800.000 sekian. Alhamdulillah sudah kami serahkan. Mudah-mudahan jadi amal soleh kita. Nah, ini diuji juga oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap harta yang dibelanjakan, dan insya Allah kami yakin, saya yakin ketika kita berinfak mengeluarkan harta, maka akan termasuk orang yang bertakwa, dan harta itu juga akan membawa berkah bagi kita semua. 15 menit, 17 menit lebih, beruntung kuliah 17 menit. Mudah-mudahan bermanfaat ya bagi kita. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Kita mengingatkan di dalam kebaikan, di dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa dan kesalahan kita, mengampuni seluruh dosa dan kesalahan orang tua kita, kerabat kita, dan kita semua diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala ke jalan yang lurus, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan ummul kitab suratul Fatihah terakhir untuk orang tua kita yang sudah wafat. Allah Subhanahu wa taala betul-betul menempatkan orang tua kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kuburnya Allah bidadil jannah, diampuni seluruh dosa dan kesalahannya, dan bagi yang masih ada diberikan kesehatan, diberikan keberkahan al-hadiniyah wa ala kulli sholihat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Salam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa li sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma izzil Islam wal muslimin wa azil syirka wal musyrikin wa dammir ad-din. Allahumma ansuril Islam wal muslimin fi Filistin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wal mujahidin fi Filistin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wal mujahidin wal mustad'afin fi Filistin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad.
Allah